بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی عرب کی اب تک کی عام خبروں کے ساتھ میں ہوں عامر شہزاد۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات و واقعات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ بڑھتے ہیں خبروں کی جانب اور شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر۔ مسجد الحرم اور مسجد نبوی میں خشک کھانے لے جانے کی اجازت۔ سعودی عرب میں حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے کہا ہے کہ رمضان کے دوران مسجد الحرم اور مسجد نبوی میں خشک کھانے لے جانے کی اجازت دی گئی ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق ڈاکٹر السدیس نے بیان میں کہا ہے کہ زائرین روٹی، پنیر اور ان جیسی خشک غذائی اشیاء رمضان کے دوران مسجد الحرم اور مسجد نبوی میں لے جا سکتے ہیں۔ اس قسم کی خوراک لے جانے سے ایک طرف تو زائرین کھانے کی خواہش پوری کر سکیں گے اور دوسری جانب صفائی ستھرائی کا معیار برقرار رکھ سکیں گے۔ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے مسجد الحرم اور مسجد نبوی کے منتظمین کو ہدایت کی ہے کہ وہ رمضان آپریشنل پلان کو کامیاب بنانے کے لیے مل کر کام کریں۔ کورونا SOPs کی پابندیاں ختم ہونے کے بعد سہولتوں کا معیار بہتر بنایا جائے۔ گداگری پر 1 سال قید 1 لاکھ ریال تک جرمانہ ہوگا۔ محکمہ امن عامہ کے ترجمان بریگیڈیئر سامی الشوارخ نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں گداگری جرم ہے جس پر سزا ہوگی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ تمام سیکیورٹی اہلکاروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ جہاں کہیں بھی گداگر دیکھے جائیں تو انہیں فوری طور پر گرفتار کیا جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں کسی بھی شکل و صورت اور کسی بھی سبب کی بنیاد پر گداگری کی اجازت نہیں ہے۔ گداگری کرنا، اس پر اکسانا، اس پر مدد کرنا یا کسی بھی طرح کا تعاون فراہم کرنے پر 1 سال قید اور 1 لاکھ ریال تک جرمانہ ہوگا۔ ترجمان نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ہدایت کی ہے کہ صدقہ و خیرات جمع کرنے کے ادارے قائم ہیں جن سے رجوع کیا جائے۔ گداگروں کو صدقہ خیرات دینا اس مذموم عمل کی حوصلہ افزائی کے مترادف ہے۔ سالانہ 50 ملین ریال آمدنی والی کمپنی قانون کے دائرے میں۔ سعودی وزارت تجارت نے کہا ہے کہ خمیس مشیط میں سینٹری سامان غیر قانونی طریقے سے فروخت کرنے والی کمپنی کے کاروبار کو اس کی درخواست پر قانونی دائرے میں لایا گیا ہے۔ یہ کمپنی تجارتی پردہ پوشی میں ملوث تھی۔ سعودی حکومت نے تجارتی پردہ پوشی میں ملوث کمپنیوں اور اداروں اور افراد کو اصلاح حال کے لیے مہلت دی تھی۔ خمیس مشیط کی کمپنی نے مہلت کے دوران اصلاح حال کی درخواست دی تھی جسے وزارت تجارت نے نمٹا دیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق کمپنی کی سالانہ آمدنی 50 ملین ریال سے زیادہ ہے۔ اب وہ تجارتی پردہ پوشی کے دائرے سے نکل گئی ہے۔ اس کا کاروبار قانون کے مطابق ہو گیا ہے۔ کمپنی نے مالکانہ حقوق شخص کو ٹرانسفر کرا لیے ہیں۔ اب اس کا سارا کام قانون کے مطابق ہے۔ اقامہ ایکسپائر ہو گیا ہے، کیا حروب لگایا جا سکتا ہے؟ سعودی عرب میں اقامہ قوانین پر عمل کرنا غیر ملکی کارکنوں کے لیے لازمی ہے۔ مملکت میں رہنے والے غیر ملکی کارکنوں کے اقامے کا اجراء ورک پرمٹ کے اجراء سے منسلک ہوتا ہے۔ ورک پرمٹ وزارت افرادی قوت کی جانب سے جاری کیا جاتا ہے۔ وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود آبادی قانون کے مطابق ایسے غیر ملکی کارکنوں کو ہی ورک پرمٹ جاری کرتی ہے جن کا پیشہ سعودیائزیشن کے زمرے میں نہیں آتا۔ اقامہ قوانین کے تحت غیر ملکی کارکن کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے سپانسر کے پاس ہی کام کرے۔ ایسے افراد جو اپنے سپانسر یعنی کفیل کے پاس سے فرار ہو جاتے ہیں انہیں ریڈ کیٹیگری میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ کارکنوں کے خلاف حروب فائل کیا جاتا ہے۔ حروب کا مطلب سپانسر کے پاس سے فرار ہونا ہوتا ہے۔ حروب کے حوالے سے ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ اقامہ ایکسپائر ہو گیا ہے، کیا حروب لگایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ وزارت افرادی قوت و محکمہ پاسپورٹ کے قوانین کے مطابق غیر ملکی کارکنوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے سپانسر کے پاس ہی کام کریں۔ اگر سپانسر کے پاس کام نہیں تو کارکن اپنے کفیل کی باقاعدہ اجازت سے دوسری جگہ کام کر سکتا ہے۔ تاہم اس کے لیے اجیر سسٹم میں رجسٹر کرانا ضروری ہے۔ اجیر سسٹم کے تحت کارکن محدود مدت کے لیے دوسرے ادارے یا کفیل کے پاس عارضی طور پر کام کرنے کا اہل ہوتا ہے۔ اجیر سسٹم میں رجسٹریشن کے لیے کارکن کے کفیل کے ذریعے ہی عارضی معاہدہ تیار کیا جاتا ہے جو ڈیجیٹل طریقے سے کیا جاتا ہے۔ حروب یعنی سپانسر کے پاس سے فرار ہونا وزارت افرادی قوت کے قانون میں سنگین جرم شمار کیا جاتا ہے۔ ایسے کارکن جو اپنے سپانسر کے پاس سے فرار ہو جاتے ہیں اور انہیں جوازات کے سسٹم میں حروب کی کیٹیگری میں شامل کر دیا جاتا ہے ان کی فائل سیز کر دی جاتی ہے۔
वजारत अफरादी क़ुव्वत के कानून के मुताबिक किसी भी ऐसे कारकुन का हुरूब फाइल नहीं किया जा सकता जिनका इकामा एक्सपायर हो या वो खुरूज ओहदा वीज़े पर मुमलिकत से बाहर गए हुए हों। इकामा एक्सपायर होने की सूरत में हुरूब उस वक्त तक नहीं लगाया जा सकता जब तक इकामा तजदीद न करा लिया जाए। हुरूब लगाए जाने के 15 दिन के अंदर उसे स्पॉन्सर अपने अपशर अकाउंट के जरिए कैंसिल करा सकता है। मुकर्ररा मुद्दत गुजरने के बाद ये अम्र काफ़ी दुश्वार हो जाता है, जिसके लिए बाकायदा वजारत अफरादी क़ुव्वत के मुताल्लिक़ इदारे में दरख्वास्त देकर यह साबित किया जाना ज़रूरी है कि हुरूब गलत फाइल किया गया है, जिसे कैंसिल किया जाए। ख्याल रहे कि ऐसे गैर मुल्की कारकुन जो छुट्टी यानी खुरूज ओहदा पर मुमलिकत से गए हुए होते हैं, उनके खिलाफ भी हुरूब फाइल नहीं कराया जा सकता। कारकुन के खिलाफ हुरूब फाइल कराने के लिए बुनियादी तौर पर दस्तावेजात का मुकम्मल होना ज़रूरी है, जिनमें कारकुन का मुमलिकत में होना और दोयम इकामा का कारामद होना शामिल है। जद्दा के किन इलाकों में रमज़ान के बाद इनेदाम की कार्रवाई होगी? सऊदी अरब में कच्ची बस्तियों के निदाम और तंजीम नो की कमेटी ने कहा है कि जद्दा की 14 कच्ची बस्तियों के निदाम की कार्रवाई रमज़ान के बाद शुरू होगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक जद्दा के बनी मालिक, अल वरूद, मुशरफा, अल जामिया, अल रिहाब, अल अजीजिया, अल रवाबी, अल रूबा, अल मुंतज़हात, कवीज़ा, अल अदलुल फज़ल, उम्मुल सलम और किलो 14 शुमाली में इनेदाम की कार्रवाई शुरू की जाएगी। कमेटी ने बयान में कहा है कि रमज़ान के दौरान जद्दा की किसी कच्ची बस्ती में इनेदाम की कोई कार्रवाई नहीं होगी। याद रहे कि इस वक्त जद्दा के 22 मोहल्लों में इनेदाम का काम जारी है, जो रमज़ान से पहले ही मुकम्मल कर लिया जाएगा। याद रहे कि जद्दा म्यूनसिपैलिटी का कहना है कि जद्दा शहर में 60 से ज्यादा कच्ची बस्ती वाले मोहल्ले मुनहदिम होंगे। पब्लिक प्रोसिक्यूशन के 42 अरकान की तरक्की का शाही फरमान जारी। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने पब्लिक प्रोसिक्यूशन के 42 अरकान की तरक्की का शाही फरमान जारी कर दिया है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन के एक रुकन को इदारे का सरबराह भी मुकर्रर किया गया है। सरकारी खबर रसाई एजेंसी SPA के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूटर शेख सऊद अल मजहब ने बयान में कहा है कि शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद पब्लिक प्रोसिक्यूशन की मुकम्मल और मुसलसल सरपरस्ती कर रहे हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूशन के अरकान की तरक्की का नया शाही फरमान इसी सिलसिले की एक कड़ी है। उन्होंने कहा है कि नए फरमान की बदौलत पब्लिक प्रोसिक्यूशन की बढ़ती हुई जरूरियात पूरी होंगी। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ज्यादा मौसर अंदाज में अपने फराइज अंजाम दे सकेगा। शेख सऊद ने पब्लिक प्रोसिक्यूशन के एहलकारों से कहा है कि वो मजीद मेहनत करें और आला क़यादत ने इस मुआशरे की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की हर मुमकिन कोशिश की जाए। दुनिया हौसियों के हमलों से निमटने के लिए भरपूर इक़दामात करे। सऊदी काबीना ने रियाद में खलीज तावन कौंसिल GCC की सरपरस्ती में यमनी अमन मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के लिए भरपूर ताउन के अज़्म का इज़हार किया है। यमनी फरीक मंगल 29 मार्च से 7 अप्रैल तक रियाद में अमन मुज़ाकरात कर रहे हैं। अस्करी, सियासी और इंसानी उमूर समेत कई मौज़ूआत पर वसीउल बुनियाद बातचीत और मुशावरत की जाएगी। सरकारी खबर रसाई एजेंसी SPA के मुताबिक रियाद के कसर यमामा में शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की ज़ेर सदारत इजलास में काबीना ने आलमी तवानाई के ज़राए के तहफ़्फ़ुज़ में अरब इत्तेहाद की कोशिशों को सराहा है। सऊदी काबीना ने ईरान के हिमायत याफ्ता हौसी दहशतगर्दों की तखरीबी सरगर्मियों, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से सऊदी अरब की अहम और सिविल तनसीबात को निशाना बनाने और इलाकाई और आलमी अमन और सलामती को खतरात लाहक करने वाले हमलों के हवाले से रिपोर्ट का जायजा लिया है। काबीना ने दुनिया भर के मुल्कों और तंजीमों से फिर अपील की है कि वो हौसियों के हमलों और हमले कराने वाले फरीकों से निमटने के लिए भरपूर इक़दामात करें। हौसी जो कुछ कर रहे हैं वो बैनुल-अक़वामी क़वानीन और करारदादों की नज़र में संगीन जुर्म है। मालिकान नए मुआहदे में मकानात का किराया बढ़ा सकते हैं। सऊदी वजारत बल्दियात और आबादकारी उमूर के मातहत इजार नेटवर्क ने कहा है कि मालिकान नए कॉन्ट्रैक्ट में मकानात का किराया बढ़ा सकते हैं। अक्काज़ अखबार के मुताबिक इजार नेटवर्क इंतज़ामिया ने कहा है कि मालिक और किराएदार दोनों को नेटवर्क पर इसका इंदराज कराना होगा। इंतज़ामिया का कहना है कि किराएनामे का इंदराज 7 दिन के अंदर कराना ज़रूरी है। अगर फरीकैन में से किसी ने 7 दिन के अंदर इंदराज न कराया तो ऐसी सूरत में 30 दिन में किरायानामा रियल स्टेट एजेंसी को वापस कर दिया जाएगा। इजार नेटवर्क का कहना है कि किराएनामे की मियाद तायुन और फरीकैन दोबारा मुआहिदा करना चाहते हों तो ऐसी सूरत में किरायानामा नया माना जाएगा और रियल स्टेट एजेंसी को 2.5% कमीशन का इख्तियार हासिल होगा जो फरीकैन मिलकर अदा करेंगे। बयान में कहा गया कि अगर फरीकैन में से किसी एक ने किराएनामे की मंजूरी न दी हो तो इसकी हैसियत बेमानी हो जाएगी। फरीकैन के दोबारा मुत्तफिक होने पर उसका दोबारा इंदराज कराया जा सकता है।
یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔